So, dear brothers and sisters, may the name of the Lord be glorified. Southwest Brethren Conference 2026, Day 2, and we have come to the second half of the second part. So, since morning, yesterday, we have been having wonderful sessions going on. The title chosen, Equipped to Stand. And if you have gone through the program sheet, you can see there a wonderful progression handed out there. And the servants of the Lord have wonderfully taken those sessions. Yesterday we started off with recognizing the battle, putting on the armor. This morning we had standing together in prayer. Moving forward, the next session we would be having is remaining watchful and faithful. And if the coming of the Lord tarries, even as we gather tomorrow for the remembrance meeting, after the remembrance meeting, we would have the concluding session, standing in victory with courage. As we were reminded in prayer by our dear brother, Brother Bob Upton would be leading the session right now. And the title of that session remains, Remaining Watchful and Faithful. Even as you remember in prayer, thanking God for the measure of health that has been given to our dear brother to recover from the slight ill health that he had. May the Lord strengthen him. And even as our brother would be speaking, the message would be in English and it would be interpreted into Malayalam by Brother Prince George. So Brother Bob Upton will be speaking in English and Brother Prince George would be interpreting the message into Malayalam. After the message is concluded, I would request Brother Sergeant Thomas from Houston to come forward and conclude that session in prayer, following which I will come back and proceed with some final announcements and comments. May the name of the Lord be glorified. Dear Brother Bob Upton and Brother Prince George. Good evening. Good evening. It's good to be with you again. I just want to thank you for the invitation to come share the word here at this conference. I've enjoyed the conference, but I really enjoyed the people especially. ഇവിടെ കടന്നു വരുവാനുള്ള ക്ഷണം എനിക്ക് ലഭിച്ചതിൽ ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നു. അതിനേക്കാളും കൂടുതലായി ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരായ വിശ്വാസികളെ കാണുവാനും കഴിഞ്ഞതിലാണ്. I mentioned last night then when God says something twice we should pay attention. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അതിന് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം. So tonight, thanks to my brother, you're going to hear the message twice. Our subject is remaining watchful and faithful. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഉണർന്നിരിക്കുക, വിശ്വസ്തരായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. And if you turn your Bibles please to 1 Peter chapter 5, we're going to look at verses 8 and 9 this evening. 1 പത്രോസിന്റെ ലേഖനം അതിന്റെ 5-ാം അധ്യായം 8 മുതൽ 9 വാക്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് സായങ്കാലം നാം നോക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത്. We know that the cross of our Lord Jesus Christ നമുക്കറിയാം കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂസിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യം was the place of his glorious triumph, അവന്റെ വിജയം വെളിവാക്കിയ ഒരു സ്ഥാനമായിരുന്നു അത്, where Satan's doom was settled. സാത്താന്റെ അന്ത്യ ന്യായവിധി അത് ഉറപ്പിച്ച ഒരു സാഹചര്യമാണ് കർത്താവിന്റെ ക്രൂസ് എന്നുള്ളത്. Where the prince of this world was cast out and judged. ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭുവെ പുറത്താക്കി കളഞ്ഞ ഒരു സ്ഥാനമായിരുന്നു കർത്താവിന്റെ ക്രൂസ്. He stands condemned, അവൻ കുറ്റം വിധിക്കപ്പെട്ടവനായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്, awaiting the execution of his sentence. അവന്റെ വിധി നടപ്പാക്കുന്നതിനായിട്ട് അവൻ ആ ശിക്ഷാവിധിക്ക് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. We know that the devil's final destiny is certain. നമുക്കറിയാം സാത്താന്റെ അന്ത്യന്യായവിധി അവന്റെ ശിക്ഷ അത് ഉറപ്പാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. In Revelation chapter 20 it says he's to be sent forever to the lake of fire. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 20-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് അവനെ എന്നേക്കുമായിട്ട് ആ തീപ്പൊയ്കയിലേക്ക് തള്ളിയിടും. And all of this is marvelously true. ഇത് വളരെ അതിശയകരമായിട്ട് വിസ്മയകരമായ വിധം ഒരു സത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ്. But it's not the end of the whole story. ആ കഥയുടെ അവസാനം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം അതല്ല.
Because this evening I'm going to speak to you about being steadfast in the battle against your adversary, the devil. നമ്മുടെ ശത്രുവായ പ്രതിയോഗിയായ സാത്താനോട് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പോരാട്ടം നടത്തേണ്ടതിൻ്റെ വിഷയമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുവാനായിട്ട് പോകുന്നത്. Let's read it. 1 Peter chapter 5 and verse 8. പത്രോസ് എഴുതിയ 1-ാം ലേഖനം അതിൻ്റെ 5-ാം അധ്യായം 8-ാമത്തെ വാക്യം. Be sober, be vigilant, because your adversary the devil walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Resist him, steadfast in the faith, knowing that the same sufferings are experienced by your brotherhood in the world. നിർമ്മതരായിപ്പിൻ, ഉണർന്നിരിപ്പിൻ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിയോഗിയായ പിശാച് അലറുന്ന സിംഹമെന്ന പോലെ ആരെ വിഴുങ്ങുകൊണ്ട് എന്ന് തിരിഞ്ഞ് ചുറ്റി നടക്കുന്നു. ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള സഹോദരവർഗത്തിന് ആ വക കഷ്ടപ്പാടുകൾ തന്നെ പൂർത്തിയായി വരുന്നു. Satan has not stopped working. സാത്താൻ തൻ്റെ പ്രവൃത്തി അത് നിർത്തിയിട്ടില്ല, അവൻ അത് തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. He hasn't closed his business. അവൻ്റെ ആ കച്ചവടം, അവൻ ഏർപ്പെടുന്ന ആ പ്രവർത്തന മണ്ഡലം അവൻ ഇപ്പോഴും അതിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. And in our day, he's proving that he is still a very real and powerful foe. ഈ കാലഘട്ടത്തിലും അവൻ യഥാർത്ഥമാണ്, അവൻ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഒരു ശത്രുവാണ്, അവൻ ശക്തനാണ് എന്നുള്ള ആ വസ്തുത ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. We have 3 parts to our message this evening. ഇന്ന് എൻ്റെ സന്ദേശത്തിന് 3 ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത്. The warning to the saints, വിശ്വാസികൾക്ക്, വിശുദ്ധമാർക്ക് ഉള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പ്. the warfare of Satan, സാത്താൻ്റെ ആയുധവർഗം അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ യുദ്ധം. and the weapons of the saints. വിശ്വാസികൾ ധരിക്കേണ്ടതായ ആയുധവർഗം. So first of all, the warning to the saints. ഇന്ന് വിശുദ്ധമാർക്കുള്ള ആദ്യത്തെ ആ മുന്നറിയിപ്പ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. Are we underestimating the battle? നമ്മൾക്കുള്ള ആ പോരാട്ടം നമ്മൾ വില കുറച്ച് കാണുന്നവരാണോ, അതിനെ തുച്ഛീകരിച്ച് കാണുന്നവരാണോ? One thing for sure is that the early church certainly did not. നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കാം, ആദിമസഭ തീർച്ചയായിട്ടും ആ പോരാട്ടത്തെ ഒരിക്കലും കുറച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല. It is clear in the New Testament that they took the devil and his activities very seriously. പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ സാത്താന്റെയും പിശാചിന്റെയും അവന്റെ പ്രവൃത്തികളെയും വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടിയാണ് ആദിമസഭ കണ്ടത്. In 20 of the 27 New Testament books, they refer to Satan himself. 27 പുസ്തകങ്ങൾ ഉള്ള പുതിയ നിയമത്തിൽ 20 പുസ്തകങ്ങളിലും സാത്താനെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. In those there are 60 passages that deal with the wiles or the works of the devil. അതിൽ 60 ഭാഗങ്ങളിൽ സാത്താന്റെ തന്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവിടെ പരാമർശിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നു. John warns that Satan controls the world. യോഹന്നാന് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ്, അപകട സൂചന നൽകുകയാണ്, ഈ ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പിശാചാണ് എന്ന്. In his first epistle, he says in 1 John 5:19, 1 യോഹന്നാൻ 5:19 തന്റെ ആദ്യത്തെ ലേഖനത്തിൽ താൻ പറയുന്നുണ്ട്, we know that we are of God and the whole world lies under the sway of the wicked one. നാം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഈ ലോകം സാത്താന്റെ അധീനതയിൽ കിടക്കുന്നു, ദുഷ്ടനായവന്റെ അധീനതയിൽ കിടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. The world is his domain within the sphere of his influence. സാത്താന്റെ സ്വാധീന വലയത്തിലാണ് ഇന്ന് ലോകം. അവനാണ് ഈ ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. He seems to be controlling the world. ഈ ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സാത്താനാണ് ഈ ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. And not just John, but Paul also warns that Satan is working. യോഹന്നാൻ മാത്രമല്ല, പൗലോസും നമ്മെ ഈ അപകടം നമ്മോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഈ മുന്നറിയിപ്പ് നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. He says in the book of Ephesians, the spirit who now works in the sons of disobedience. അനുസരണക്കേടിന്റെ മക്കളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അന്ധകാരത്തിന്റെ ശക്തി എന്ന് അവിടെ എഫേസ്യ ലേഖനത്തിലെ പൗലോസ് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. And as Peter speaks in chapter 5, പത്രോസ് 5-ാം അധ്യായത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ, he says this in verse 5. ഇവിടെ 5-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത്, likewise you younger people submit yourselves to your elders. Yes, all of you be submissive to one another and be clothed with humility, for God resists the proud but gives grace to the humble. Therefore humble yourselves under the mighty hand of God that he may exalt you in due time. 5-ാമത്തെ വാക്യം, അവണ്ണം ഇളയവരെ മൂപ്പന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങുവിൻ, എല്ലാവരും തമ്മിൽ കീഴടങ്ങി താഴ്മ ധരിച്ചുകൊള്ളുവിൻ. ദൈവം നിഗളികളോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നു, താഴ്മയുള്ളവർക്ക് കൃപ നൽകുന്നു. So Peter deals here with the subject of pride. ഇവിടെ പത്രോസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നിഗളം എന്നുള്ള വിഷയമാണ്. And it's in that context of pride
and our humility that Peter addresses the subject of Satan. ഇവിടെ നിഗളം എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചും വിനയം എന്ന താഴ്മ എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചും അവിടെ സാത്താനുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവിടെ പത്രോസ് പറയുകയാണ്. And then he says in verse 7, casting all your care upon him, for he cares for you. പിന്നീട് 7ാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവൻ നിങ്ങൾക്കായി കരുതുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സകല ചിന്താകുലവും അവന്റെ മേൽ ഇട്ടുകൊള്ളുവിൻ എന്ന് പറയുന്നു. So here we have a bridge between pride and the devil. ഇവിടെ സാത്താനും നിഗളവും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. I want you to remember that connection between pride and the devil. ഈ സാത്താനും പിശാചും നിഗളവും അഹങ്കാരവും തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ പറയട്ടെ. Satan did not humble himself under the mighty hand of God. ദൈവത്തിന്റെ ബലമുള്ള കൈക്കീഴിൽ താണിരിപ്പാനായിട്ട് പിശാചിന് മനസ്സിലായിരുന്നു. He's the enemy of God. ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുവാണ്, ദൈവത്തോട് ശത്രുത്വം പുലർത്തിയെന്നവനായിരുന്നു പിശാച്. The New Testament describes 3 enemies of the believer. പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന 3 ഘോര ശത്രുക്കളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. In chapters 1 and 2, he speaks of the world. 1-ാം അധ്യായം 2-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ 1-2 അധ്യായങ്ങളിൽ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് പത്രോസ് പരാമർശിച്ചു പോവുകയാണ്. And it shows us he wants us to be conformed to its standards. ഈ ലോകത്തിന്റെ നിലവാരത്തോട് നമ്മൾ പൊരുത്തപ്പെടുവാനാണ്, അനുരൂപരാകുവാനായിട്ട് എപ്പോഴും ലോകം നമ്മെ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. And then in 1 Peter 4 verses 1 through 4, he speaks of the flesh. 1 പത്രോസിന്റെ 4-ാം അധ്യായം അതിൽ 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ജഡത്തെക്കുറിച്ചാണ് പത്രോസ് പറയുന്നത്. And he wants to control you from the inside. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന്, നമ്മുടെ അകത്തു നിന്ന് ജഡം നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ട് വെമ്പുകയാണ്. And now in chapter 5 and verse 8, we hear about the devil. 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 8-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ സാത്താനെ കുറിച്ച്, പിശാചിനെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുകയാണ്. And he wants to consume your faith in God. നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ വിഴുങ്ങിക്കളയുവാനായിട്ടാണ് അവിടെ സാത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. In fact, he's working through all of those together. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടെ ലോകം, ജഡം, പിശാച് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി അതിൽ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. And so Peter gives us a picture that we can't ignore. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പത്രോസ് നമുക്കൊരിക്കലും അവഗണിക്കുവാനായിട്ട് പറ്റാത്ത ഒരു ചിത്രം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരയ്ക്കുകയാണ്. He says the devil is like a lion. അവിടെ ഈ പിശാച് എന്ന് പറയുന്നത്, സാത്താൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഹത്തെ പോലെയാണ്. A lion is proud. ഈ സിംഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ആവശ്യത്തിലുള്ള അഹങ്കാരമുള്ള ഒരു മൃഗമാണ്. Because he's the king. കാരണം അത് കാട്ടിലെ രാജാവാണ്. It's interesting. There's a comparison between the lion and the lion. ഇത് വളരെ രസകരമായിട്ട് വളരെ താല്പര്യമുണർത്തുന്ന മറ്റൊരു വസ്തുത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിംഹവും തമ്മിലുള്ള ഒരു താരതമ്യം നാം കാണുന്നുണ്ട്. Satan is a lion. സാത്താനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൻ സിംഹമാണ് എന്നാണ്. The Lord Jesus is called a lion. അതേപോലെ തന്നെ കർത്താവിനെ കുറിച്ചും അവൻ സിംഹമാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. But Satan is a liar. എന്നാൽ സാത്താനെ സംബന്ധിച്ചോളം അവൻ ഭോഷ്ക് പറയുന്നവനാണ്. He's a deceiver. അവൻ ചതിയനാണ്, അവൻ വഞ്ചകനാണ്. And he wants to destroy you. നമ്മെ നശിപ്പിക്കുവാനായിട്ട്, നമ്മെ തകർത്ത് കളയുവാനായിട്ട് അവൻ നോക്കുകയാണ്. But the Lord wants to protect you. എന്നാൽ അതിന് വിപരീതമായിട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മെ സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. Last night we spoke of David. കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ നാം ദാവീദിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. And we think about his enemies. നമുക്ക് അവന്റെ ശത്രുക്കളെ കുറിച്ചും നാം കേട്ടതാണല്ലോ. He killed his enemies. തന്റെ ശത്രുക്കളെ അവൻ വധിച്ചു. The lion, തന്റെ ശത്രുവായ സിംഹം തന്നെ നേരിടാൻ വന്നപ്പോൾ, the bear, കരടി തന്നെ നേരിടാൻ വന്നപ്പോൾ, and Goliath. അവസാനമായിട്ട് ഗോലിയാത്തിനെയും താൻ നേരിടുകയാണ്. Pictures of the devil. ഇതെല്ലാം സാത്താന്റെ പ്രതീകമായ ചില കാര്യങ്ങളാണ്. And Peter is writing because he personally had to deal with Satan. ഇവിടെ പത്രോസ് എഴുതുന്നതിന് കാരണമുണ്ട്. അവൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് സാത്താനുമായിട്ട് ഇടപാടുകൾ നടത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. So he's passing on a warning that was given to him by the Lord Jesus. കർത്താവ് താൻ തന്നെ പത്രോസിന് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്ത അതേ മുന്നറിയിപ്പാണ് നമ്മളിലേക്കും ഈ ലേഖനത്തിൽ കൂടെ പത്രോസ് തരുന്നത്. In Matthew 16, the Lord Jesus began to explain that he was going to be handed over to the chief priests and the scribes. മത്തായി സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട് അവൻ മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെയും ശാസ്ത്രിമാരുടെയും കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുവാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറയുന്നു. And be killed and be raised again on the third day. അതിനുശേഷം അവൻ കൊല്ലപ്പെടുകയും 3-ാമത്തെ ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യും. And so Peter said, that will never happen to you. അപ്പോഴാണ് പത്രോസ് പറഞ്ഞത്, കർത്താവേ, അത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുവാൻ പാടില്ല, നിനക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിക്കരുത് എന്ന് പത്രോസ് പറഞ്ഞു.
And Jesus said, "Get behind me, Satan." അപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, സാത്താനെ എന്നെ വിട്ടുപോ. Suddenly, Peter was speaking like the enemy would speak. ആ ഒരു സമയത്ത് പത്രോസിന്റെ പ്രതികരണം, പത്രോസിന്റെ സംസാരം ഒരു ശത്രു സംസാരിക്കുന്നത് പോലെയായിരുന്നു. And the Lord calls Peter Satan. ആ സമയത്ത് പത്രോസിനെ കർത്താവ് അഭിസംബോധന ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ വിളിച്ചത് സാത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. And not long after that, Peter had to deal with Satan again. കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും പത്രോസിന് സാത്താനെ, പിശാചിനെ നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. At the close of the earthly ministry of the Lord Jesus, കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഭൗതിക ശുശ്രൂഷയുടെ അവസാന സമയത്ത്, അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ he warned Peter that Satan had come to focus his attention on him. ആ സമയത്ത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു, പത്രോസേ, പിശാച് എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് നിന്നെ പരീക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് നിന്നെ പരീക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ചോദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. And we read in Luke 22 verse 31, and the Lord said, "Simon, Simon, indeed Satan has asked for you, that he may sift you as wheat." ലൂക്കോസ് 22-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 31-ാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് കർത്താവ് പത്രോസിനോട് പറയുന്നത്, ശിമോനെ, ശിമോനെ, നിന്നെ കാറ്റ് പോലെ, ഗോതമ്പ് പോലെ പാറ്റേണ്ടതിന് പിശാച് എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു, സാത്താൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. But I have prayed for you that your faith should not fail. നിന്റെ വിശ്വാസം പോയി പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. And when you have returned to me, strengthen your brethren. നീ എനിക്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിന്റെ സഹോദരവർഗത്തെയും ഉപദേശിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. That's what he is doing here. അതാണ് ഇപ്പോൾ പത്രോസ് ചെയ്യുന്നത്. And Peter needed to pass on his lessons to us. ഇവിടെ പത്രോസ് തനിക്ക് ലഭിച്ച ആ പാഠങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് പകരുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. A lesson about pride. നിഗളത്തെക്കുറിച്ച്, അഹങ്കാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പാഠമാണത്. Peter said, "I will never deny you, Lord." പത്രോസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, കർത്താവേ, ഞാൻ ഒരിക്കലും നിന്നെ തള്ളി പറയുകയില്ല. So Peter is the right one to teach us these lessons. തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഏറ്റവും യോഗ്യനായ മനുഷ്യൻ പത്രോസ് തന്നെയാണ്. He is teaching us by experience. തന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന്, തന്റെ അനുഭവ പാഠങ്ങളാണ് നമ്മളോട് പങ്കുവെക്കുന്നത്. So I was thinking, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു, why doesn't Christ destroy Satan altogether? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ പിശാചിനെ ദൈവം തകർത്ത് കളയാത്തത്? He's going to one day. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ദിവസം അത് സംഭവിക്കുന്നതാണ്. Satan was defeated at the cross. ആ ക്രൂസ്, കാൽവരിയുടെ കൊലക്കളത്തിൽ, ക്രൂസിൽ എന്നേക്കുമായിട്ട് സാത്താനെ കർത്താവ് പരാജയപ്പെടുത്തി. Revelation tells us that Satan will be bound in the bottomless pit for 1,000 years. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ പിശാചിനെ അഗാധകൂപത്തിൽ 1000 വർഷത്തോളം ബന്ധിക്കും, തളച്ചിടും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. And he will be thrown in the lake of fire forever. അതിനുശേഷം ആ തീപ്പൊയ്കയിലേക്ക് എന്നേക്കുമായിട്ട് അവനെ തള്ളിയിടും. But why doesn't God do that now? എന്തുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ്, ദൈവം ഇപ്പോൾ അത് ചെയ്യാത്തത്? And the answer is the same reason why he doesn't take the flesh out of you right now. എന്നാൽ നമ്മുടെ ജഡത്തിൽ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ, നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് ജഡം വേർപെടുത്താത്തത് എന്ത് കാരണത്താലാണോ അതേ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പിശാചിനെയും അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തത്. And why he doesn't do away with the influence of the world. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ലോക സ്വാധീനം ഇല്ലാതാക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം, നമ്മളിൽ അത് ഇല്ലാതാക്കുവാൻ ദൈവം ചെയ്യാത്തത്? We are faced with those three enemies, the world, the flesh, and the devil. ഇപ്പോഴും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകം, ജഡം, പിശാച് എന്നിവയാണ്. And the victory that we will experience in our Christian life, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ആസ്വദിക്കുന്ന ആ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലെ ആ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത്, over the world, the flesh, and the devil, ഈ ലോകം, ജഡം, പിശാച് എന്നുള്ള ഈ 3 ശത്രുക്കളുടെ മേൽ നമ്മളുടെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് does 3 things. അത് 3 കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. We bring glory to God through victory over them. അതിന്മേലുള്ള വിജയം നാം കൈവരിക്കുമ്പോൾ നാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. And these struggles you are going through are conforming you to Christ. നമ്മൾ ഈ കടന്നു പോകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും യഥാർത്ഥത്തിൽ കർത്താവ് അനുഭവിച്ച ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോടും കഷ്ടതയോടും താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. And it demonstrates the power of the gospel to change lives. നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള സുവിശേഷത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് അത് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്. In a way that would never happen if we didn't have to deal with these enemies. ഈ ശത്രുക്കളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അവയെ നേരിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുമായിരുന്നില്ല. It worked for Peter. എന്നാൽ പത്രോസിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ച വ്യക്തിയാണ് പത്രോസ്.
As he's writing now, he's a changed man. ഈ ലേഖനം താൻ എഴുതുമ്പോൾ മാറ്റം സംഭവിച്ച ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ആണ് താൻ ഇത് എഴുതുന്നത്. We learn from Peter that right now the church was going through persecution. പത്രോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും, സഭ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉപദ്രവത്തിലൂടെ പ്രയാസത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ്. We read in the Gospels and in the epistles, in the book of Acts, how Satan is active in the world. നമ്മൾ സുവിശേഷങ്ങളിലും അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളിലും ലേഖനങ്ങളും ഒക്കെ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും, സജീവമായിട്ട് തന്നെ സാത്താൻ ഈ ലോകത്തിൽ ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. People were possessed by demons. ഭൂതഗ്രസ്തരായ അനേകരെ നാം ചുറ്റുപാടും കാണുകയാണ്. There was the casting out of demons. ഈ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയുമുണ്ട്. And physical disease was used as a tool of Satan. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വ്യാധികളെ സാത്താൻ ഒരു ആയുധമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. To cause their faith to fail. പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യാധികളും പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉപദ്രവമൊക്കെ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസം ചോർന്നു പോകുന്നു, നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നു. So Peter names the real enemy. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പേരെടുത്ത് തന്നെ പത്രോസ് യഥാർത്ഥ ശത്രുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. And he says the devil is real. അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, ഇവൻ യഥാർത്ഥമാണ്, ഈ വ്യക്തി ഇന്നും ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ഇതൊരു സാങ്കല്പിക കഥാപാത്രമല്ല എന്ന് താൻ പറയുകയാണ്. And you and I need to recognize who the real enemy is. അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ ശത്രു ആരാണെന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും അറിഞ്ഞേ മതിയാകും. But I want to say at the beginning, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ, that verse 9 is the key idea to helping us understand Satan's activities. 9-ാമത്തെ വാക്യമാണ് സാത്താന്റെ പ്രവൃത്തികളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഗ്രഹിക്കുവാനും ഉൾക്കൊള്ളുവാനുമുള്ള താക്കോൽ വാക്യം എന്ന് പറയുന്നത്. For he says, resist steadfast in the faith. അതുകൊണ്ട് എതിർത്ത് നിൽക്കുക, വിശ്വാസത്തിൽ സ്ഥിരതയുള്ളവരായിരിക്കുക. And by the way, that word resist is the exact same word as withstand. എതിർക്കുക എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് എന്ന വാക്കിനോട് പരിഭാഷയായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നത്. Which we saw last night in Ephesians 6:13. എഫെസ്യ ലേഖനം 6-ാം വാക്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ നാം ആ വിഷയം കണ്ടതാണല്ലോ. It means to stand against. അത് എതിർത്ത് നിൽക്കുക, പ്രതിരോധിച്ച് നിൽക്കുക എന്നാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. It's a word of the offensive. അത് ആക്രമണ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു പദമായിട്ടാണ് നാം അതിനെ കാണുന്നത്. It's going forward. അത് മുന്നോട്ട് ചലിക്കേണ്ടതായ ആക്രമിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശമാണ് ആ വാക്കിനുള്ളത്. Sometime after we're saved, we think since Christ is our Savior that the war is ended. നമ്മൾ കർത്താവായ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമുക്കുള്ള പോരാട്ടം കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ സ്വസ്ഥരായി എന്ന്. That's not the case. എന്നാൽ അതല്ല കാര്യം, സത്യം അതല്ല. Because Peter is saying here the war continues. ഇവിടെ പത്രോസ് പറയുകയാണ് നമ്മുടെ പോരാട്ടം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. In fact, it might be intensified. ഒരുപക്ഷെ അതിന്റെ ആധിക്യം കൂടി വരികയാണ്. Because Peter, by his own experience, knows what it's like to have his faith challenged. പത്രോസ് തന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം തന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ വെല്ലുവിളി അത് എന്താണ് എന്ന്. Because Satan attacks believers who have made a stand for Christ. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനമെടുത്തവർക്ക് എതിരായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും സാത്താൻ കൂടുതൽ ശക്തിയോട് ആക്രമിക്കുന്നത് എന്ന് പത്രോസ് നന്നായിട്ട് അറിയാം. That's why Peter was being attacked. അതുകൊണ്ടാണ് പത്രോസിന് ആ ആക്രമണം സാത്താനിൽ നിന്ന്, പിശാചിൽ നിന്ന് നേരിടേണ്ടി വന്നത്. But if you don't make a stand for Christ, Satan doesn't worry about you. കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സാത്താനിൽ നിന്ന് ഒരു ശല്യവും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുകയില്ല. And so he gives us the picture of a roaring lion. ഇവിടെ നാം കാണുന്ന ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അലറുന്ന സിംഹത്തിന്റെ ചിത്രമാണ്. That is not a lion that's caged in a zoo. നമ്മൾ കാഴ്ച ബംഗ്ലാവിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു സിംഹത്തെ അല്ല അവിടെ പറയുന്നത്. The lions that I saw as a kid in a zoo, ഞാൻ കാഴ്ച ബംഗ്ലാവിലൊക്കെ കടന്നു പോയിട്ട് അവിടെയുള്ള ഞാൻ കണ്ട സിംഹം എന്ന് പറയുന്നത് were so bored. അത് വളരെ വിരസമായിട്ട് അവിടെ മയങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ചില സിംഹങ്ങളായിരുന്നു. They did nothing but sleep. ഉറങ്ങുകയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അവിടെയുള്ള സിംഹത്തിന് ചെയ്യുവാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. A lion sleeps 20 hours out of the day. 20 മണിക്കൂറിലധികം ഒരു സിംഹം ഉറങ്ങുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. And kids love lions. തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികൾക്ക് സിംഹത്തെ കാണുന്നത് ഇഷ്ടമാണ്. Cartoons and books and movies show them as very cute and friendly. ഈ കാർട്ടൂണുകളിലും സിനിമകളിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ഈ സിംഹത്തെ കാണുന്നത് വളരെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഓമനത്വമുള്ള മൃഗമായിട്ടാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത്. But the lion is a ferocious predator. എന്നാൽ സിംഹത്തെ യഥാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ക്രൂരമൃഗമാണ്. അത് മറ്റു ജീവികളെ കൊന്നു തിന്നുന്ന ഒരു ജീവിയാണ്.
So Peter gives us the true picture that we should see. അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥമായിട്ട് നാം കാണേണ്ട ആ സിംഹത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണോ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അങ്ങനെ ഒരു ചിത്രമാണ് പത്രോസ് അവിടെ വരച്ച് കാണിക്കുന്നത്. A roaring lion. അവിടെ അലറുന്ന സിംഹം എന്നാണ് പത്രോസ് സിംഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. We don't like these pictures. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ചിത്രങ്ങളൊക്കെ കാണുവാനോ അത് കാണുവാൻ നമുക്ക് താല്പര്യം കുറവുണ്ട്. But that's what we need to see. എന്നാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടേ മതിയാകും. It shows his dominance. അത് അതിന്റെ ആധിപത്യത്തെയാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. It shows his hunger. അതിന്റെ വിശപ്പിനെയാണ് അതവിടെ കാണിക്കുന്നത്. And so the great danger for us as believers, വിശ്വാസികൾ എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അപകടം എന്ന് പറയുന്നത്, regarding the roaring lion, ഈ അലറുന്ന സിംഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, is to think that there is no war. അവിടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അവിടെ യാതൊരു പോരാട്ടവുമില്ല എന്ന് നാം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്. To think that the enemy has been destroyed. നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ശത്രു അത് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അത് ഇപ്പോൾ ഇല്ല എന്ന് നാം ചിന്തിക്കുകയാണ്. And that the lion is just laying there without any capacity to devour us. അങ്ങനെ ഒരു സിംഹം നമ്മെ വിഴുങ്ങുവാനായിട്ട് ശക്തിയില്ലാതെ തളർന്നവിടെ കിടക്കുകയാണെന്ന് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു പോയേക്കാം. At the zoo, I saw what they would do to a lion. ഞാൻ ഈ കാഴ്ച ബംഗ്ലാവിൽ കടന്നുപോയപ്പോൾ അവർ ഈ സിംഹത്തോട് എങ്ങനെയാണ് ഇടപെടുന്നത് എന്ന് ഞാൻ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കി. If it needed medical attention, അതിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചികിത്സ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ they would shoot it with a tranquilizer. അത് ചെറിയൊരു ഒരു തോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് അത് മയക്കുമരുന്ന് വെടിവെച്ചാണ് അതിന് ചികിത്സ നൽകുന്നത്. And they were harmless. അത് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഉപദ്രവവും ആ സമയത്ത് ചെയ്യാറില്ല. So Peter in these verses ഈ വാക്യങ്ങളിൽ പത്രോസ് പറയുന്നത് tells us there's a balance between casting our care upon him, നമ്മുടെ ഭാരങ്ങൾ അവന്മേൽ വെക്കുന്നതും അതിന്റെ മറുവശത്ത് നിൽക്കുന്ന തമ്മിൽ ഒരു തുല്യത, അവിടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ ഉണ്ട് എന്നാണ് പത്രോസ് പറയുന്നത്. and being aware of the enemy. അതിന്റെ മറുവശത്ത് നിൽക്കുന്നത് ആ ശത്രുവിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ധാരണ, അറിവ്. Of our rest in Christ, അതിന്റെ ഒരു വശം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിൽ നമുക്കുള്ള സ്വസ്ഥത, but being awake because the enemy is there. അതിന്റെ മറുവശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉണർന്നിരിക്കുക, കാരണം ശത്രു അവിടെ ഉണ്ട്. When the Lord Jesus took his disciples up to the Mount of Olives, കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ഒലിവ് മലയുടെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ he left some of them in the Garden of Gethsemane. അതിൽ കുറച്ചുപേരെ ഗെത്സമന തോട്ടത്തിൽ വിട്ടേച്ചാണ് പോയത്. And he took Peter, James and John a little further. തന്റെ കൂടെ പത്രോസിനെയും യാക്കോബിനെയും യോഹന്നാനെയും കുറച്ചുകൂടി ദൂരം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. And he moved on to pray. അതിനുശേഷം താൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വാങ്ങിപ്പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു. But when he came back later, they were asleep. എന്നാൽ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് കർത്താവ് മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ അവർ ഉറങ്ങുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. And do you remember the Lord's words? അവിടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? He told his sleeping disciples to watch and pray. അവിടെ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന ശിഷ്യന്മാരോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പേ. And that balance he gave them in Mark chapter 14 between watching and praying. അവിടെ മർക്കോസ് സുവിശേഷം 14-ാം വാക്യത്തിൽ ഉണർന്നിരിക്കുകയും അതിന്റെ മറുവശമായ പ്രാർത്ഥനയും തമ്മിലുള്ള ആ തുല്യത അവിടെ കർത്താവ് പറയുകയാണ്. And Peter is reminded of those words that he heard. താൻ അന്ന് കേട്ട ആ വാക്കുകൾ വീണ്ടും തന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. And he says, casting all your care upon him, നമ്മുടെ എല്ലാ ഭാരങ്ങളും, നമ്മുടെ എല്ലാ ചിന്താകുലവും അവന്റെ മേൽ ഇടുക എന്ന് പറയുന്നത്, followed by be sober, be vigilant. അതിന്റെ പുറകെ അതിന്റെ കൂടെ വരേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ജാഗരൂകരായിരിക്കുക, നമ്മൾ എപ്പോഴും സുബോധമുള്ളവരായിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. And Peter puts those two messages side by side the same way the Lord Jesus did. കർത്താവ് തന്നെ ഉപദേശിച്ച പോലെ താൻ ആ രണ്ട് സന്ദേശങ്ങൾ, വിപരീത സത്യങ്ങളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തുല്യതയുള്ള രണ്ട് സത്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. To pray, casting all your care on him. പ്രാർത്ഥിക്കുക, നമ്മുടെ ഭാരങ്ങൾ അവന്റെ മേൽ വെക്കുക. And to watch. മാത്രമല്ല ഉണർന്നിരിക്കുക. Because the enemy wants you. കാരണം ശത്രു നമ്മെ ആക്രമിക്കുവാനായിട്ട് തക്കം പാർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. And so now in verse 8 he gives us two warnings. പിന്നീട് താൻ 8-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ രണ്ട് മുന്നറിയിപ്പുകളാണ് താൻ നൽകുന്നത്. Be sober is the first message. ഒന്നാമത്തെ സന്ദേശം എന്നുള്ളത് നിർമ്മതരായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. That means be self-controlled. നമ്മൾ സ്വയം നിയന്ത്രിതരാകുക എന്നുള്ള ആശയത്തിലാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. Be aware. ചുറ്റുപാടുകളെ കുറിച്ച് ബോധമുള്ളവരായിരിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. Be serious. അതുകൊണ്ട് ഗൗരവത്തോടെ നമ്മൾ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. What does it mean to be sober? എന്താണ് ഈ സുബോധമുള്ളവരായി നിർമ്മതരായിരിക്കുക എന്നുള്ള പദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? It means to be Holy Spirit controlled. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. Not spirits controlled. കേവലം ആത്മാക്കൾ നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. If you know what I mean. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. In Ephesians 5,
Paul says, be not drunk with wine, എഫെസ്യർ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായത്തിൽ അവിടെ പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് വീഞ്ഞു കുടിച്ച് മത്തരാകരുതെന്ന്, but be filled with the Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറവുള്ളവരായിരിക്കാനാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. That's the idea of being sober. അതുകൊണ്ടാണ് അതാണ് അതേ ആശയമാണ് നിർമ്മതരായിരിക്കുക എന്നുള്ള ആ വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. A person who is drunk is unaware of what they are doing. ഒരു പക്ഷേ മദ്യപിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് താൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ബോധമുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. They're unaware of what's going on around them. തന്റെ ചുറ്റുപാട് സംഭവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണ ബോധം മദ്യപിച്ച മനുഷ്യന് ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. And so Peter says the enemy is here. അതുകൊണ്ട് പത്രോസ് പറയുകയാണ് ശത്രു ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്നു, നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. You must be sober. അതുകൊണ്ട് സുബോധമുള്ളവരായിരിക്കും, നിർമ്മതരായിരിക്കുവാനായിട്ട് താൻ ഉപദേശിക്കുകയാണ്. You must be aware of what's going on around you. നമുക്ക് ചുറ്റുപാട് സംഭവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണം. Be sober. അതുകൊണ്ട് നിർമ്മതരായിരിക്കുക. And then the second warning is be vigilant. രണ്ടാമത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണർന്നിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. That means to be on the alert. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ അപകടത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണർന്നിരിക്കുക, ജാഗരൂകരായിരിക്കുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Be awake. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് ഉണർന്ന് ചുറ്റുപാടും ശ്രദ്ധ ഉള്ളവരായിട്ടിരിക്കുവാനായിട്ട് പറയുകയാണ്. Be watchful. അതുകൊണ്ട് ചുറ്റുപാടെ കുറിച്ച് ബോധമുള്ളവരായി നമ്മൾ ഉണർന്നിരിക്കണം. Why? എന്തുകൊണ്ട്? To avoid danger. അപകടം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. The word vigilant means to be watching. അതുകൊണ്ട് ഉണർന്നിരിക്കുക എന്നുള്ളതിന്റെ ആ വാക്കുകൊണ്ട് മറ്റൊരു അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ജാഗ്രത ഉള്ളവരായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. Pay attention to what's happening all around you. ചുറ്റുപാടുമുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധം വേണം, അതിന് എപ്പോഴും നാം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം. Maybe you've seen a deer at a river getting a drink. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നദിയുടെ തീരത്ത് പോയി വെള്ളം കുടിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു മാനിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിത്രം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. He seems nervous. ഭയമുള്ള ഒരു ജീവിയായിട്ട് ആ സമയത്ത് കാണപ്പെടും. He's looking all different directions. എല്ലാ ദിശയിലേക്കും ചുറ്റുപാട് നോക്കി ശത്രു അടുത്തുണ്ടോ എന്നാണ് ആ മാൻ നോക്കുന്നത്. He lifts his head up and moves his ears around. തന്റെ മൃഗം തന്റെ തല ഉയർത്തി ചെവി കൂർപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധയോടെ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. He's trying to sense if there's an enemy nearby. അടുത്തെങ്ങാനും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആ ഹിംസജന്തുക്കൾ തന്നെ ചാടിപ്പിടിക്കുവാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ആ മാൻ ഭയപ്പെട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. Vigilant means you never let down your guard. ഉണർന്നിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ജാഗരൂകയായിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടുകളെ കുറിച്ച് ബോധമുള്ളവരായിരിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Because Peter says the devil is a roaring lion prowling around seeking whom he may devour. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പത്രോസ് പറയുന്നത് പിശാച് അലറുന്ന സിംഹം പോലെ ആരെ വിഴുങ്ങുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചുറ്റി നടക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. So the balance is to realize ഇവിടത്തെ സന്തുലിതാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ തുല്യത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. That God has delivered us from the devil. കർത്താവ് നമ്മെ സാത്താന്റെ കരാളഹസ്തങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചു. But we need to be aware of him and his attacks. എന്നാൽ അവൻ ഇപ്പോഴും ഒരു ശത്രുവായിട്ട് അവന്റെ ശക്തിയെ തുച്ഛീകരിച്ച് കാണാതെ നാം ബോധമുള്ളവരായിട്ട് ഇരിക്കുക. So why are we to be sober and vigilant? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നിർമ്മതരായിട്ട് ഉണർന്നിരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്? And he says because ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വേണം എന്ന് പറയുന്നത്. Of your adversary. കാരണം നിങ്ങളുടെ ശത്രുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം നിങ്ങൾക്ക് വേണം. The devil. ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് സാത്താനാണ്, പിശാചാണ് നമ്മുടെ ശത്രു. So the first point was the warning to the saints. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിശുദ്ധന്മാർക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ്. Our second point is the warfare of Satan. രണ്ടാമത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് സാത്താൻ നമുക്ക് നേരെ അഴിച്ചുവിടുന്ന പോരാട്ടത്തെയാണ്, യുദ്ധത്തെയാണ്. He's saying you need to know your enemy. He's saying you need to know the enemy. നിങ്ങളുടെ ശത്രുവിനെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണമെന്നാണ് അവിടെ പത്രോസ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. You need to know your adversary. നിന്റെ ശത്രുവാണ്, പ്രതിയോഗി ആരാണെന്ന് കർത്താവ് പത്രോസ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. But Satan doesn't just have one tool. സാത്താന്റെ കരങ്ങളിൽ കേവലം ഒരു ആയുധം മാത്രമല്ല ഉള്ളത്. He has many tools. തന്റെ കയ്യിൽ അനേകം ആയുധമുണ്ട്. To illustrate that, അത് വിശദീകരിക്കുമെന്ന് വേണ്ടി he has more than 30 names that he's given in the Bible. വേദപുസ്തകത്തിൽ തന്നെ 30-ലധികം വ്യത്യസ്തമായ പേരുകൾ അവന്റെ ആയുധത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ കാണിക്കുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നുണ്ട്. To describe him in many different ways. അവന്റെ വിവിധ വശങ്ങളെക്കുറിച്ച്, വിവിധ ആക്രമണ രീതികളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ആ പേരുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. And you cannot get very far in your Christian life. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലും സാത്താൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ദൂരെയല്ല.
without realizing the devil is your adversary. പലപ്പോഴും നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നത് നാം സാത്താൻ നമ്മുടെ ശത്രുവല്ല എന്നുള്ള വസ്തുത നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നതാണ്. So one of the most important issues in dealing with Satan is to know your enemy. ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ സാത്താനുമായിട്ട് നേരിടുമ്പോൾ നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശത്രു ആരാണ്, യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൻ്റെ ശക്തി എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് സാത്താനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. We need to be aware of his devices. അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും ബോധമുള്ളവരായിരിക്കണം. We read, we are not ignorant of his devices. അവൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തവരല്ലല്ലോ എന്ന് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. But listen to Revelation chapter 12 and verse 9. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 12-ാം അധ്യായം 9-ാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ, It says, so the great dragon was cast out, that serpent of old, called the devil and Satan, who deceives the whole world. He was cast to the earth, and his angels were cast out with him. ഭൂതലത്തെ മുഴുവൻ തെറ്റിച്ചു കളയുന്ന പിശാചും സാത്താനും എന്ന മഹാസർപ്പമായ പഴയ പാമ്പിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് തള്ളിക്കളഞ്ഞു, അവന്റെ ദൂതന്മാരെയും അവനോടുകൂടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. There are 5 names he's given in one verse. അവരൊറ്റ വാക്യത്തിൽ തന്നെ 5 പേരുകളാണ് നാം കാണുന്നത്. The dragon, the serpent, the devil, Satan, and the deceiver. അവിടെ മഹാസർപ്പം എന്ന് കാണുന്നുണ്ട്, അവിടെ പാമ്പ് എന്ന് കാണുന്നുണ്ട്, അവൻ ചതിയൻ എന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ 5 പേരുകളാണ് നമ്മുടെ അവിടെ മുഴുവനായിട്ട് കാണുന്നത്. പിശാച്, സാത്താൻ, മഹാസർപ്പം, പാമ്പ് എന്നുള്ള പേരുകളാണ് നാം കാണുന്നത്. Let me just show you a few of those. അതിൽ ചിലത് ഞാൻ എടുത്ത് പറയട്ടെ. The first one is he's the author of lies. ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്നുള്ള പറയുന്നത് അവന് ബോഷ്കിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് എന്ന് നാം കാണാം. John 8:44 says, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 8:44 നാം കാണുന്നത്, you are of your father the devil, and the desires of your father you want to do. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth, because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks from his own resources, for he is a liar and the father of it. 44-ാമത്തെ വാക്യം, നിങ്ങൾ പിശാച് എന്ന പിതാവിൻ്റെ മക്കൾ, നിങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെ മോഹങ്ങളെ ചെയ്യുവാനും ഇച്ഛിക്കുന്നു. അവൻ ആദ്യം മുതൽ കൊലപാതകനായിരുന്നു. അവനിൽ സത്യമില്ലായകൊണ്ട് സത്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നതുമില്ല. അവൻ ഭോഷ്ക് പറയുമ്പോൾ സ്വന്തത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു പറയുന്നു. അവൻ ഭോഷ്ക് പറയുന്നവനും അതിൻ്റെ അപ്പനുമാകുന്നു. You tell one lie and now you have to make a whole bunch of more lies up. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു നുണ പറയുന്നു, ആ നുണ സത്യമാണ് തെളിയിക്കുവാനായിട്ട് അതിൽ കൊണ്ട് പുറകെ 100 നുണകൾ വേറെ പറയേണ്ടതായിട്ട് വരും. One lie needs 100 other lies to keep your story going. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കഥ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അനേകം നുണകൾ നമ്മൾ അതിന്റെ പുറകെ പറയേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. If you tell a lie, just one lie, നമ്മൾ ഒരു നുണ പറഞ്ഞാൽ you've lied. അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ നുണ പറഞ്ഞു, ഒരു നുണയനായി മാറിയെന്നാണ്. But if all you do is tell lies, പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നുണ പറയുക എന്നുള്ളതാണ്, then you're a liar. അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ഭോഷ്ക് പറയുന്നവനായി. That is Satan. അതാണ് സാത്താനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. He doesn't always come as a roaring lion. പലപ്പോഴും അവന് ഒരു അലർന്ന സിംഹം പോലെയല്ല നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നത്. But Peter gives that picture because that's what their persecution was like. പത്രോസ് അങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണിക്കുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ അനുഭവിച്ചിരുന്ന പ്രയാസം, ഉപദ്രവം, സഭ അനുഭവിച്ചിരുന്ന ഉപദ്രവം ആ രീതിയിലുള്ളതായിരുന്നു. The devil was tormenting them as a roaring lion. ഒരു അലറുന്ന സിംഹം പോലെ അവരെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന, അവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു അത്. And so secondly, he's also an angel of light. വീണ്ടും നാം കാണുന്നത് അവൻ വെളിച്ചദൂതൻ ആണ് എന്നാണ്. Listen to 2 Corinthians 11 verse 13. 2 കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 11-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 13-ാമത്തെ വാക്യം നാം വായിച്ചാൽ, For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into apostles of Christ, and no wonder, for Satan himself transforms himself into an angel of light. അവിടെ നാം വായിക്കുന്ന, ഇങ്ങനെയുള്ളവർ കള്ളയപ്പോസ്തലന്മാർ, കപടവേലക്കാർ, ക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ വേഷം ധരിക്കുന്നവരത്രേ. അത് ആശ്ചര്യവുമല്ല, സാത്താൻ താനും വെളിച്ചദൂതന്റെ വേഷം ധരിക്കുന്നുവല്ലോ. And the devil probably comes more this way than any other way. പലപ്പോഴും ഈ രീതിയിൽ വെളിച്ചദൂതന്റെ വേഷത്തിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും സാത്താൻ, പിശാച് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. He comes and it looks good. അവൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നു, അവൻ നല്ല നല്ല മനോഹര രൂപിയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു. It sounds good. അവന്റെ വാക്കുകൾ വശ്യവചസ്സുകളാണ്. But are we being alert? എന്നാൽ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ബോധവാന്മാരാണോ? It's been said, truth will allow no error. ഇങ്ങനെ ഒരു പറച്ചിലുണ്ട്, സത്യം ഒരിക്കലും തെറ്റിന് അവസരം കൊടുക്കാറില്ല. But error will allow some truth. എന്നാൽ തെറ്റ് പലപ്പോഴും ചില സത്യങ്ങൾക്ക് അവസരം കൊടുക്കാറുണ്ട്. We know if you add any works to grace, it's no more grace.
നമ്മൾ കൃപയോട് എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ ചേർത്താൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് കൃപ എന്നല്ല. But if there's just a little bit of truth in error, maybe you believe it. ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ സത്യത്തിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് തെറ്റ് ആയാൽ പോലും അതൊരു സത്യമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണാറുണ്ട്. That's what happened in the Garden of Eden. അതാണ് ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ സംഭവിച്ചത്. Satan's words sounded like God's words. സാത്താന്റെ വാക്കുകൾ, പിശാചിന്റെ വാക്കുകൾ അത് ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പോലെ തോന്നിപ്പിച്ചു. But he added to or subtracted from God's words. എന്നാൽ ആ ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് എന്തോ കുറച്ച് കൂട്ടുകയും എന്തോ കുറച്ച് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്കറിയാം. In order that Eve would accept them and be deceived. അതുകൊണ്ടാണ് ഹവ്വ അത് കേട്ടതും സ്വീകരിച്ചതും അത് സത്യമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് പാപത്തിലാക്കപ്പെട്ടതും. And he said, did God really say that? പിശാച് ചോദിക്കുകയാണ്, ദൈവം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? He wanted to cast doubt in Eve's faith in the word of God. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ കൂടെ ഹവ്വയുടെ വിശ്വാസം അത് നശിപ്പിക്കുവാനായിട്ട്, അത് ഇല്ലാതാക്കുവാനായിട്ട് അവിടെ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. But thirdly, he also has an army of demons. മൂന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നത് സാത്താന്റെ കൂടെ വലിയൊരു ദുഷ്ടാത്മ സൈന്യമുണ്ട്. We read in the scriptures of the devil and his angels. തിരുവെഴുത്തുകൾ നാം വായിച്ചാൽ സാത്താനും അവന്റെ ദൂതന്മാരും എന്ന് നാം കാണുന്നുണ്ട്. And the dragon who fought and his angels. ഇവിടെ കാണുന്നത് വായിച്ചതുപോലെ മഹാസർപ്പവും അവന്റെ ദൂതന്മാരും എന്നാണ്. He is not alone. അവൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടുന്നത്. He has many multitudes in his army. അവന്റെ സംഘത്തിൽ അനേക ലക്ഷക്കണക്കിന് ദുഷ്ടാത്മ സൈന്യം അംഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. And we've learned in Ephesians he's very organized. എഫേസ്യ ലേഖനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് പോലെ വളരെ സംഘടിതമായ ഒരു സൈന്യമാണ് സാത്താനുള്ളത്. But it's all unseen. എന്നാൽ അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ദർശിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. I was thinking, what if God could pull back the curtain? ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുകയാണ്, ദൈവം ആ മറ നീക്കി നമ്മെ അതിന്റെ പിന്നാമ്പുറത്തുള്ള വസ്തുതകളെ കാണിച്ചാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും? We could see lurking around all the forces of evil around us. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആ ദുഷ്ടാത്മ സേനകളെ പതുങ്ങിയിരുന്ന് ആക്രമിക്കുവാനായിട്ട് തുനിയുന്നത് നമുക്ക് ദർശിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. This is a picture I took from my house before I came to the conference. ഞാൻ കോൺഫറൻസിന് കടന്നു വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എടുത്ത ഒരു ചിത്രമാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. The storm clouds were swirling around the sky. അവിടെ മനോഹരമായ മേഘങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. In the book of Revelation, we read this, the great red dragon, chapter 12 and verse 3. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 12:3 അവിടെ മഹാസർപ്പത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. His tail drew a third of the stars of heaven and threw them to the earth, in verse 4. നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ മഹാസർപ്പം അവന്റെ വാലുകൊണ്ട് ചുഴറ്റി 1/3 നക്ഷത്രങ്ങളെ ഭൂമിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു എന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. And there are a vast amount of stars. നമുക്കറിയാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആകാശത്ത് അനേക ദശലക്ഷം നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട്. So the fallen angels are with Satan. അങ്ങനെ വീഴ്ത്തപ്പെട്ട ആ ദൂതന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞത് അവർ സാത്താന്റെ സംഘത്തിലുള്ളവരാണ്. Untold numbers in his army. അവന്റെ സംഘത്തിൽ അനേകം നമുക്ക് എണ്ണിക്കൂടാത്തത്ര അസംഖ്യമായ ദുഷ്ടാത്മ സൈന്യ സംഘം തന്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. But fourthly, he's the accuser of the brethren. എന്നാൽ നമ്മുടെ സഹോദരവർഗത്തെ ദൂഷിക്കുന്നവനായിട്ടാണ് സാത്താനെ നാം കാണുന്നത്. John writes in Revelation 12 and verse 10. യോഹന്നാൻ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 12:10 നാം വായിക്കുന്നത്. At the end of the verse he says, for the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. 10-ാമത്തെ ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരെ രാപ്പകൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ കുറ്റം ചുമത്തുന്ന അപവാദിയെ തള്ളിയിട്ട് കളഞ്ഞുവല്ലോ. Satan stands there before God. അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ അവിടെ പിശാച് നിൽക്കുന്നു. And when you and I sin, ഞാനും നിങ്ങളും പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ, he points us and says, is that a Christian? നമ്മുടെ നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തോട് ചോദിക്കും, ഇവൻ യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനിയാണോ എന്ന്. Look what your followers are doing. നിന്നെ പിൻപറ്റുന്നവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ നിനക്ക് കണ്ടുകൂടെ എന്ന് ദൈവത്തോട് അവൻ ചോദിക്കുകയാണ്. And God says as he points to the Lord Jesus Christ. എന്നാൽ ദൈവം തന്റെ വിരലുകൾ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് അതിന് മറുപടി നൽകുന്നു. The blood of Jesus Christ, my son, cleanses from all sin. എൻ്റെ പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. Satan is the accuser of the brethren. സഹോദരവർഗത്തെ ദൂഷണം വിധിക്കുന്ന അപവാദം പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് സാത്താനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു.
But there stands the Lord Jesus Christ with his hands pierced and a piercing in his side. അവിടെ കർത്താവ് തൻ്റെ കാൽക്കരങ്ങൾ തുളച്ചവനായിട്ട് മാറിടം തുളക്കപ്പെട്ടവനായിട്ട് അതവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. And the Lord Jesus said, I paid for that. അവിടെ കർത്താവ് മറുപടിയായി പറയുകയാണ്, അവൻ്റെ പാപങ്ങൾ ഞാൻ കൊടുത്തു തീർത്തു, അവൻ്റെ കടങ്ങൾ ഞാൻ കൊടുത്തു തീർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. Satan is the accuser of the brethren. സഹോദരവർഗത്തെ ദൂഷണം വിധിക്കുന്ന അപവാദം പറയുന്നവനായിട്ട് അപവാദിയായിട്ടാണ് സാത്താനെ നാം കാണേണ്ടത്. But Jesus Christ is our advocate. എന്നാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷവാദം കഴിക്കുന്നവനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കർത്താവിനെയാണ് നമ്മുടെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. He stands up for us. നമുക്ക് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ്. You know, those words accuser and advocate are legal terms. ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പദപ്രയോഗങ്ങൾ അപവാദി, പക്ഷവാദം കഴിക്കുന്നവൻ എന്നുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ നൈതിക പദങ്ങളാണ്, അത് നിയമപദങ്ങളാണ്. We are cleared of the accusations in the Lord's courtroom. കർത്താവിൻ്റെ ആ കോടതി മുറിയിൽ നമുക്ക് മേലുള്ള എല്ലാ അപവാദങ്ങളും അത് കുഴപ്പമില്ല, അതെല്ലാം നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടവരായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. And back in our verse in 1 Peter chapter 5 and verse 9, നാം നേരത്തെ വായിച്ച പത്രോസിലെ ലേഖനം 5:9 it says, knowing that the same sufferings are experienced by your brotherhood in the world. ഇങ്ങനെയുള്ള കഷ്ടങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സഹോദരവർഗത്തിന് ആ വക കഷ്ടപ്പാട് തന്നെ പൂർത്തിയായി വരുന്നു എന്ന് വായിക്കുന്നു. We are together in this. ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ, കഷ്ടത എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചാണ് ആയിരിക്കുന്നത്. There's fellowship of suffering believers standing together. അതുകൊണ്ട് ഈ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന ആ വിശ്വാസികൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന അതിൻ്റെ കൂട്ടായ്മ നാം കാണുന്നു. But here in our verse in Peter, there's a fifth description of Satan. ഇവിടെ അഞ്ചാമതായിട്ട് പത്രോസ് പരിചയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു വിശദീകരണം സാത്താനെ കുറിച്ച് നമ്മളവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. He's an animal of destruction. അവൻ നാശത്തിന്റെ മൃഗമാണ് എന്നാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. A ferocious lion that wants to devour us. നമ്മെ വിഴുങ്ങിക്കളയുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ മേൽ ചാടി വീഴുന്ന ഒരു ക്രൂര മൃഗമാണ്, ഒരു ഹിംസ്രജന്തുവായ സിംഹമാണ് എന്ന് അവിടെ കാണുന്നു. We don't like a picture of a lion like this. അങ്ങനെ ഒരു ക്രൂര മൃഗത്തിന്റെ ബീഭത്സ മുഖമുള്ള ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ചിത്രം നമുക്ക്, ഒരു സിംഹത്തെ നമ്മൾ കാണുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. But that's the picture that Peter is painting. എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു ചിത്രമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പത്രോസ് വരച്ച് കാണിക്കുന്നത്. It says he wants to devour us. നമ്മെ വിഴുങ്ങിക്കളയുവാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു സിംഹമായിട്ട്, അലറുന്ന സിംഹമായിട്ടാണ് നാം That's അതിനെ a കാണുന്നത്. very, very dramatic word. ഒരു നാടകീയമായ ഒരു പ്രസ്താവന, നാടകീയമായ ഒരു പദമായിട്ട് ആ വാക്കുകളെ നമുക്ക് കാണുവാൻ It സാധിക്കും. means he wants to eat us up. നമ്മെ വിഴുങ്ങിക്കളവാൻ, നമ്മളെ ഭക്ഷിക്കണം എന്നാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. And that makes us filled with fear. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വാക്ക് കേൾപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഭയം കടന്നു വരും. It makes us aware of his power. അവന്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക്, നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരും. The king of beasts is a king of power. ഈ കാട്ടിലെ രാജാവ്, മൃഗങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ശക്തിയുടെ രാജാവും കൂടിയാണ്. And the power of the paw and the claw of a lion can kill you. ആ സിംഹത്തിന്റെ കൈകാൽക്കരങ്ങൾ കൊണ്ട് അതിന്റെ ശക്തി, അതിന്റെ ഒരു അടി കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ തൽക്ഷണം മരിച്ചു വീഴും. His perception is amazing. ആ മൃഗത്തിന്റെ വീക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ അതിശയം കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. A lion's eyes can see something moving 2 miles away. 2 മൈലിലധികം ദൂരത്തുള്ള വസ്തുക്കൾ, അനങ്ങുന്ന വസ്തുക്കളെ തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള കഴിവ് ഈ സിംഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൾക്കുണ്ട്. Even in darkness they can track something that is moving. ഇരുട്ടിലായപ്പോൾ, അന്ധകാരത്തിലും ഏതെങ്കിലും വസ്തു അനങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചറിയുവാനും അത് കാണുവാനും സിംഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് കഴിയും. The lion loves the night. രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഇരപിടിക്കുവാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ജീവിയാണ്. He hunts at night. വേട്ടയാടി രാത്രി കാലങ്ങളിലാണ് ഈ മൃഗം ഇരപിടിക്കുന്നത്. And he prowls around. ചുറ്റുപാടങ്ങളും പതുങ്ങി നടങ്ങുന്ന ഇരപിടിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് ഈ സിംഹം എന്ന് പറയുന്നത്. You've seen a lion crouching in the grass. പലപ്പോഴും ഇരയെ പിടിക്കുവാനായിട്ട് വേണ്ടി പുൽമേടുകളിൽ പതുങ്ങി കിടക്കുന്ന, ഇഴഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സിംഹത്തിന്റെ ചിത്രം നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. Waiting for that animal to make one wrong move. തന്റെ ഇരയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ ജീവി ഏതെങ്കിലും തെറ്റായ ഒരു നീക്കം നടത്തിയാൽ ചാടി വീണ് അതിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് അവിടെ കരുതിയിരിക്കുകയാണ് ആ സിംഹം. You watch that lion in the grass. നമ്മളവിടെ ആ പുൽമേടുകളിൽ പതുങ്ങി കിടക്കുന്ന ഒരു സിംഹത്തെ നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുക. He waits and waits and waits. അങ്ങനെ കാത്ത് ക്ഷമയോടെ അവിടെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. Until you let your guard down. അവസാനം ആ പ്രതിരോധം ഇല്ലാതാകുന്ന ജീവി, തന്റെ ഇരയായ ജീവിക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് അത് മാറുന്നത് വരെ. And then he will pounce. ആ സമയത്ത് ചാടി വീണ് കുതിച്ച് ചാടി അതിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. He finds that sheep who has strayed from the flock. ഒരുപക്ഷെ ആ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു ആടിനെ ആയിരിക്കും ആ സിംഹം ലക്ഷ്യം വെച്ചിരിക്കുന്നത്.
the young and the weak who are not watching. പലപ്പോഴും ഇളയ ആട്ടിൻകുട്ടികളെ, ശക്തിയില്ലാത്ത ആട്ടിൻകുട്ടികളെ, മറ്റാരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒറ്റപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന ജീവികളെയാണ് ഈ സിംഹം ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. That's why we need to watch together. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ജാഗ്രതയോടെ നമ്മൾ ചുറ്റുപാടുകളെ കുറിച്ച് ബോധമുള്ളവരാകണം എന്ന് പറയുന്നത്. He's a roaring lion walking about, വളർന്ന സിംഹം നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന ഒരു ശത്രുവാണത്. seeking whom he may devour. ആരെയാണെന്ന് വിഴുങ്ങേണ്ടത് എന്ന് ചുറ്റി നടക്കുന്ന, തിരഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒരു മൃഗത്തെയാണ് നാം പരിചയപ്പെടുന്നത്. And then finally, the weapon of the saints. അവസാനമായിട്ട് നാം കാണുന്നത് വിശുദ്ധന്മാരുടെ ആയുധവർഗത്തെക്കുറിച്ചാണ്. What are we supposed to do about our enemies? നമ്മുടെ ശത്രുക്കളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കേണ്ടത്? എന്താണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത്? The world, the flesh, and the devil. ലോകം, ജഡം, പിശാച്, ഈ മൂന്ന് ശത്രുക്കൾ. It says, love not the world. അവിടെ പറയുന്നത് നാം ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കരുത് എന്നാണ്. We are to run from the flesh. നമ്മുടെ ജഡത്തെ വിട്ട് നാം ഓടണം എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ ഉപദേശം ലഭിക്കുന്നു. The scripture says, flee youthful lusts. നമ്മുടെ ജഡമോഹങ്ങളെ വിട്ട് ഓടുക എന്നാണ് തിരുവെഴുത്തുകൾ നമ്മെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. Joseph fled from Potiphar's wife. പൊത്തിഫറിന്റെ ഭാര്യയിൽ നിന്ന് യോസെഫ് ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നതായിട്ട് നമുക്കറിയാം. And he got victory over the flesh. തന്റെ ജഡത്തിന് മേലുള്ള വിജയം കൈവരിപ്പാനായിട്ട് യോസഫിന് കഴിഞ്ഞു. King David did not. എന്നാൽ ദാവീദ് രാജാവിന് അത് കഴിഞ്ഞില്ല. And he fell victim to the flesh within him. ജഡത്തിന്റെ ബലഹീനതയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു ദാവീദ് രാജാവിനെ നാം കാണുന്നു. God cannot help our flesh. നമ്മുടെ ജഡത്തിന്റെ ബലഹീനതകളെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവത്തിന് നമ്മെ സഹായിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. So we reject the world. നാം ലോകത്തെ തള്ളി പറയണം. We run from the flesh. നമ്മൾ ജഡത്തെ വിട്ട് ഓടണം. But we're told here to resist the devil. എന്നാൽ നമ്മോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാത്താനെ എതിർത്ത് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. You don't run from the devil. നമ്മൾ പിശാചിനെ വിട്ട് ഓടണം എന്നല്ല അവിടെ പറയുന്നത്. You don't resist the flesh. നാം ജഡത്തെ എതിർത്ത് നിൽക്കണം എന്നല്ല അവിടെ പറയുന്നത്. There's a big difference. അവിടെ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. James, his friend, says the exact same thing in James chapter 4. യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായത്തിലും ഇതേ ആശയം തന്നെയാണ് നാം കാണുന്നത്. He says in verse 7, therefore submit to God, resist the devil, and he will flee from you. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് കീഴ്പ്പെടുക, സാത്താൻ എതിർത്ത് നിന്നാൽ അവൻ നമ്മെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകും എന്ന് അവിടെ പറയുകയാണ്. Just like Peter says, resist him. പത്രോസ് പറയുന്ന അതേ ഭാഷ തന്നെയാണ് യാക്കോബും പറയുന്നത്, അവനെ എതിർത്ത് നിൽക്കുക. And notice the verse just before this in James chapter 4, verse 6. അത് യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 6 നാം കാണുന്നത് എന്താണ്? It says, God resists the proud but gives grace to the humble. ദൈവം നിഗളികളോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുകയും താഴ്മയുള്ളവർക്ക് കൃപ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. The same subjects of pride and the devil. Same subjects. നാം നേരത്തെ കേട്ട അതേ വിഷയം തന്നെയാണ് നിഗളവും പിശാചും എന്നുള്ള വിഷയം. And the exact same word, resist the devil. അതേ പദം തന്നെയാണ്, എതിർത്ത് നിൽക്കുക എന്നുള്ള അതേ പദം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. So we've learned 3 things. ഇവിടെ 3 കാര്യങ്ങളാണ് നാം ഇന്ന് കേട്ടത്, പഠിച്ചത്. To be sober. നിർമ്മതരായിരിക്കുക. Be alert. അതുകൊണ്ട് ജാഗ്രതയോടെ നിൽക്കുക. Secondly, to be vigilant. നമ്മൾ ഉണർന്നിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത് നാം കേട്ടത്. Be awake. അതുകൊണ്ട് ഉണർന്നിരുന്ന് ജാഗ്രതയോടെ നമ്മൾ ആയിരിക്കുക. Thirdly, resist the devil. മൂന്നാമത് നാം കേട്ടത് സാത്താനെ എതിർത്ത് നിൽക്കുക. How? എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എതിർത്ത് നിൽക്കുവാനായിട്ട് Be കഴിയുന്നത്? steadfast in the faith. നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ സ്ഥിരതയുള്ളവരായിരിക്കുക. In a city that was in great danger of a terroristic attack, തീവ്രവാദ ആക്രമണ ഭീഷണിയിലായിരിക്കുന്ന ഒരു നഗരത്തിന്റെ ഒരവസ്ഥ, the chief of police told the public this message. അവിടെ പോലീസ് മേധാവി അവരുടെ പൊതുജനത്തോട് ഇങ്ങനെ ഒരു സന്ദേശം, മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തു. He said terrorist incidents happen when these 3 conditions are met. തീവ്രവാദ ആക്രമണങ്ങൾ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ, നിബന്ധനകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോഴാണ്. Number 1, they have a desire to attack. ഒന്നാമതായിട്ട് ഈ തീവ്രവാദ സംഘടനയ്ക്ക്, തീവ്രവാദികൾക്ക് അവർക്ക് ആക്രമിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു വാഞ്ച, ഒരു തീരുമാനം, ഒരു ഇംഗിതം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ്. Number 2, they have the ability to attack. രണ്ടാമതായിട്ട് അവർക്ക് അതിനുള്ള ശക്തി, അതിന്റെ പ്രാപ്തി അവർക്ക് കൈവരിക്കുമ്പോഴാണ് അവർ ആക്രമിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. And number 3, they have the opportunity to attack. മൂന്നാമതായിട്ട് അവർക്ക് അതിനുള്ള തക്ക അവസരം ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് അവർ ആക്രമിക്കുന്നത്. He said, we cannot control the terrorist's desire or their ability. പോലീസ് മേധാവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, നമുക്കൊരിക്കലും തീവ്രവാദ സംഘടനയുടെ ആക്രമിക്കുവാനുള്ള അവരുടെ ഇച്ഛയും അവരുടെ കഴിവിനെയും നമുക്ക് തടയുവാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല. But we can limit their opportunity. എന്നാൽ അവരുടെ അവസരങ്ങൾക്ക് പരിമിതി കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും.
by being diligent and vigilant. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജാഗ്രതയോടെ ചുറ്റുപാടുകളെക്കുറിച്ച് ബോധമുള്ളവരായിരുന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള ആക്രമണത്തെ ചെറുത്ത് നിൽക്കുവാൻ, എതിർക്കുവാൻ, അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. That is what Peter would say to us about the devil. അതുതന്നെയാണ് പത്രോസ് സാത്താനെ സംബന്ധിച്ച്, പിശാചിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. We cannot change his desire. സാത്താന്റെ ഇംഗിതങ്ങളെ, താല്പര്യങ്ങളെ ഒരിക്കലും മാറ്റുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയില്ല. We cannot change his ability. അവന്റെ കഴിവിനെ, അവന്റെ പ്രാപ്തിയെ ഒരിക്കലും കുറയ്ക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല. But we can be diligent and vigilant. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഉണർന്നിരിക്കുവാനായിട്ട്, ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കുവാനായിട്ട്, അവൻ അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കാതിരിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും. How do we resist? എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എതിർത്ത് നിൽക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്? It's the theme of our conference. അതാണ് നമ്മുടെ കോൺഫറൻസിന്റെ പ്രമേയം അല്ലെങ്കിൽ ആശയം എന്ന് പറയുന്നത്. To be steadfast in the faith. വിശ്വാസത്തിൽ സ്ഥിരതയുള്ളവരായിട്ട് ഇരിക്കുക. To stand. നമ്മൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാനായിട്ട്. To withstand. നമ്മൾ എതിർത്ത് നിൽക്കുവാൻ, അതിജീവിക്കുവാനായിട്ട്. To stand against. വീണ്ടും അതിനെ എതിരായിട്ട് നിൽക്കുവാൻ, ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ വേണ്ടി. Therefore, അതുകൊണ്ട് put on the whole armor of God. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സർവ്വായുധ വർഗ്ഗം ധരിക്കുക. We should remain watchful and faithful. അതുകൊണ്ട് ഉണർന്നിരുന്ന വിശ്വസ്തയോടെ നിൽപ്പാനായിട്ട് നാം ശ്രമിക്കണം. May the Lord help us to be awake and alert of our enemy. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശത്രുവിനെ കുറിച്ച് ബോധമുള്ളവരായിട്ട് ഉണർന്നിരുന്ന ജാഗ്രതയോടെ ജീവിതം കഴിപ്പാനായിട്ട് കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. We know Satan's future. നമുക്കറിയാം സാത്താന്റെ ഭാവി എന്താണ്, അവന്റെ അവസാനം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. The Lord has won the victory. ആ യുദ്ധം നമ്മുടെ കർത്താവ് ജയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. But he still wants to affect us today. എന്നാൽ ഇത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലും നമുക്ക് അത് ബാധകമാണ്. So we must be on guard. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ആയുധമെടുത്ത് ആയുധവർഗം ധരിച്ച് നമ്മൾ പോരാടുക. May the Lord help us. ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. Amen. Changing word of God. May the God help us to abide by this word so that we can live a victorious Christian life in the coming days. Let's close this session with a word of prayer. Gracious Lord, our loving Heavenly Father, once again we come to Thee with a grateful heart. Father, we thank You for allowing another opportunity in our life to be in Thy presence, experiencing Thy presence and enjoying the fellowship one another. Father, we thank You for the word of God which was spoken to each one of us. Father, You know our situation, our struggles, our trials. And You are also tempted through everything except sin, same like us. Father, this evening we heard that this world is not in favor of us. Satan is always around us to devour us like a roaring lion. The flesh and the world is always against us. The system of this world is against us. Father, we pray that You may help us to be sober-minded and be watchful and vigilant. Father, help us to be humble in Thy presence. Help us to cast all our burdens upon You because You are caring for us. Father, help us to resist Satan. Help us to overcome the temptations of this world and our flesh. Help us to bring glory to God by gaining victory over devil, flesh, and this world. And also we heard that Satan is our accuser, but we have an advocate, our Lord Jesus Christ, who gave this own precious blood for each one of us. Father, we thank You for the great love with which You loved us, the great salvation with which You saved us, and the eternal life with which You bless us, Lord. Father, what a great privilege it is ours to come to Thy presence at any time, calling You above, Father, and ask for Your favor and trusting in You, Lord. Father, we thank You, we praise You, Lord. Father, we thank You for giving Your word to Thy servant, Brother Bob. Lord,
we commit him into thy hand, Lord. Use him mightily in the coming days for your glory and for the blessing of your people. And also, we thank you for the young brother who was able to translate the word in a very clear manner. And we commit him also into thy hand, Lord. Use him, Lord. Father, we thank you for this good time of fellowship and the enjoyment in thy presence. Now we go into retire from here, Lord. Please send us with your blessings, Lord. Lord, if the coming tarries, Lord, help us to come back tomorrow morning to worship you in spirit and truth. Forgive us all the shortcomings and mistakes that happen in our life, Lord. Lord, we commit all the rest of the activities that are going to take place tomorrow, this evening and tomorrow in this conference, Lord. We thank you, we praise you. Majesty is yours. We ask all this in the most precious and worthy name of our Lord and Savior Jesus Christ.